जब देख रहे हैं कि आदम का गिरना, हालेलुया, की करना आदम का गिरना। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ गिरना या आदम का पतन। पतन शब्द ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸੇ बहुत ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਪਤਾ? ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ, ਉੱਚਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦਾ, और हर प्रकार फैसिलिटी अधिकार और परमात्मा ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। आगे तोड़ना ही मतलब सीगा कि मैं अपनी मर्जी ना चलना चाहना। सो खुदा अगर बाई फोर्स चाहता तो उन्होंने अपनी इच्छा इस्तेमाल करन ना दिंदा। फिर दोस्ती दे विच कोई खास गलबात नहीं। दोस्ती ओही हुंदी आ, दोस्त एक दोस्त दूसरे दोस्त जो प्रैशर ना पावे, ओही दोस्ती, ओही प्यार है। प्रैशर पा के प्यार का वास्ता दे के किसी को प्यार लिया तो उसका कोई फायदा, कोई फायदा। हालेलुया। सो परमेश्वर का आगापे प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उन्हें भी चाहा कि ये भी मेरे नाल सच्चा प्रेम ही रखूगा जे दिल तो करूगा अपनी मर्जी के नाल, अपनी इच्छा नाल मेरे प्रेम को देखता हुआ चलूगा तो चले। जे इन्हूं लगता है कि ये अपने तरीके नाल चल सकता है या मेरे तो बगैर भी चल सकता है, तो ये कोई आजाद इच्छा इन्हूं दिती हुई है। सो चले। सो आदम ने फैसला किया और परखण वाला आया, उसकी गल नूं मन्निया कि आदम ने उस फल को खाता तो उच्चे स्थान तो की हो गया, डिग गया, पतन हो गया, गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। और ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ देख चुके हैं पिछले हिस्से पतन का कारण देख चुके हैं, यानी कि डिगन का कारण देखे, शैतान की चलाकी देख चुके हैं। और वो परीक्षा जो परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने रखी सी उन्होंने देख चुके हैं। और पतन वाल वधन वाले आदम के कदम भी क्या आप देख चुके हैं। हालेलुया। और उस तो बाद अज आप जो देखना है वो है पाप की जी वास्तविकता आ, जी पाप की जी असल विच पाप है, असल विच पाप इधर असल विच पाप, हिंदी विच असली में पाप। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आए वास्ते थले लिख लो। आज जो विषय में निकल के आया वो किया वास्तविक पाप या असल पाप, वो बारे असी देखने जा रहे हैं। उसका विवरण किया उत्पत्ति 3:6 पढ़ ली। ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਰਛ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसका मतलब शैतान दे नाल जी मुलाकात ते शैतान दे नाल विवाद विचार विमर्श करन दे कारण वो फल दे लई ओनू हासिल करन दे लई मन आ गया, जिन्हों खान तो खुदा ने की किया सीगा, मना किया सी। हालेलुया। इसलिए बड़ी बरीकी नाल पिछले हिस्से विच देख आए हैं कि असीं अजमैश की थां तो की करना है, भज जाना। जिथे क्रोध आवे, जिथे लोभ आवे, जिथे अख मैली हुंदी, दिल से भी मैली हो रही आ, उधरों की कर दो। जदों यूसुफ सीगा, यूसुफ नूं एक औरत ने उहदे ते मन ला लिया ते उहने चाहया को कर्म करना, विचार करना, ते यूसुफ अपना कपड़ा छड़ के की कर गया, भज के। मतलब कपड़ा उहदा की कर लिया, उसने खिच लिया।
यूसुफ ने अपने नंगेपन की परवाह नहीं की, बाहर की होगा, ये किधर पंजाबी का ही करना। हालेलुया। पर उस थां तो की होया जिथे उहदे पवित्र देह ने अपवित्र हो जाना सीगा, उस थां उन्हें की करता भला छाड़ दिता। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਲਝੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਾ। ਟੋਲ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਆ ਸ਼ੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ। अपनी पवित्रता उन्हें खत्म होने दिता। हालेलुया। और उन्होंने जिन्ने भी मिले जेल तक सारे की मिले भला धोखेबाज, कोई उन्हें समझण वाला मिलया। हालेलुया। पर फिर भी ठहराए हुए टाइम ते परमेश्वर ने की किया, उन्होंने उस जगह तो आदर मान दिता जिहदे वो लायक सी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिन्नी देर तक आप अपनी नेकी का फल आप ही पाना चाहो, किसी को पाना चाहो, किसी के नाल कुछ करके उहदे को हासिल करना चाहो, इदा नहीं होने वाला प्रोग्राम। नेकी करते कुएं में की करते भला डाल दी। हालेलुया। और एक टाइम आ जो सारे पासों जिथे जिथे भी तू घाटे खाते आ, वो सारा तेनों अजर खुदा दे दू। हालेलुया। सो उत्थे उहने की किया, जगह नूं छड्ड दिता है। जगह छड्डण दा करके वो की होया, व्यभिचारियां विच गिणिया गया, गिणिया नहीं गया। हालेलुया। इहदी जगह नहीं छड्डी, वो जगह नहीं छड्डी, वो जगह ना छड्डण दा करके उस जगह ने इहनूं अपने वालों की गल है भला खिच लिया। हालेलुया। इस देखो ना किहड़ियां चीज़ां रब दी बाणी जदों आपां सिख रहे हैं, रोज रोज सीखण दा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਪ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਲੰਕ ਨੂੰ, ਦਾਗ ਨੂੰ, ਝੁਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਝੁਰੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਾਗ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੂਬਾਂ ਛਾਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਕਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਕਲੰਕਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਗ ਵਾਲੀ, ਝੁਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਲਹਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਰਦੀ, ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੀ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर इनू जे हकीकत की तरह लेना आ तो एक सच्ची हकीकत है। हालेलुया। सो ਅਸੀਂ शैतान दे उलझाउण ते भरमाउण ते फिसलाउण वाले सिस्टम नू इत्थों ही समझ सकते हैं। हालेलुया। उत्ते जिस्मानी तौर ते उत्ते कीते होए काम नू इत्थे ਅਸੀਂ कलीसिया विच रहिंदे होए रूहानी तौर ते इहनू की कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना पैना, सानू पूरा मन लगा के अपने आप नू ठीक करना पैना। हालेलुया हालेलुया। सो इत्थे जगह छੱਡ देनी चाहिए, जगह नहीं छड्डी, ठीक है। उल्टा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾਕਈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਖਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਬਾਗ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਕਰਾਈ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ परिणाम निकले, पाप की जी वास्तविकता आप देखने जा रहे हैं, असलीयत ये एकदम जो रिजल्ट निकले आ, सिट्टे निकले आ या परिणाम जो निकले आ, वो की आ। नंबर 1 इस आयत के थल्ले लिखना, वो तो आयत तुम आयत के लिख ही सकते हैं कि जो हवा ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ देखिया ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ, इसलिए इदा दी चीजा जितों खुदा का वचन मना करता उधरों की करो तो भजो, क्योंकि आप हुण जिहड़ियां चीज़ां आ ये शैतान ने मुहैया कीतियां होईयां सारे पासे परीक्षा दे लई, ते आप उन्हां चीज़ां तो किदां बच सकदे हैं। उत्थे भजो, जिथे क्रोध आउण दा स्थान हैगा उत्थे भजो, जिथे लोभ आउण दा स्थान है उत्थे भजो, जिथे विलासा जाग रही है उत्थे भज जाओ, क्योंकि उन्हें अपना काम कितने करना है, उत्थे ही करना है। हालेलुया। जिथे ओदी ड्यूटी लगी हुई है उत्थे उन्हें करना, उत्थों हट जाओ ते अपने आप ही काम सेट हो जाना। सो पहली गल की हो गई, सिट्टा की निकल गया, वो पापी बन गए। हालेलुया। ते रोज खुदा दा उन्हां दे नाल मेल करना, ठंडे वेले रोज आउंदा सी परमेश्वर तीसरा सवाल चढ़ के। ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਧ ਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो परमेश्वर के प्लान दे विच तां मरन वास्ते बनाया नहीं गया, मौत इहने आप उत्थे चुनी। हालेलुया हालेलुया। वो पापी बन गए, उन्हां दा आत्मिक जीवन मर गया। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਮਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਦਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਨਾ? ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਹਨਾ? ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ओढ़ना, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਫਸੀਓਂ 2:1 ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਐ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਫਸੀਓਂ 2:1। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਰਦੇ ਸੋ, ਜਿਵਾਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ? ਮੇਰਾ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲਾਈ ਅਸੀਂ 11 ਜਣੇ ਕੱਢੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਬਚਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਰੇ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੋ ਕਰਾਏ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜਾਗ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਸਨਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਸਨਾ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਆਹੇ ਬਰੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਸਦੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਬਈ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਇੱਕ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਿੱਕਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ? ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ? ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਲਾ? ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਾਮੁਕਤਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? 3.5 ਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਗੋਟ ਬਣਾਏ। ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੈਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਢੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਝ ਮੇ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਹੁਣ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਿਸਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੜੇ ਪਏ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ? ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਢੱਕਿਆ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਪਈ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ? ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਢੱਕ ਸਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੇਕ ਪਾਊਗਾ, ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਕਲੀ ਭਗਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅੰਜੀਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੇਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਰ ਢੱਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, परमेश्वर की हजूरी तो छुप गए। वो परमेश्वर की हजूरी तो की हो गए? छुप गए। पहला की सी मन? परमेश्वर की आवाज सुन अज इन्ना पालता, अज प्रभु ने चंद्रमा बारे दसता, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ, ਨਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦੁਲ ਸਾਡੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ?
ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੱਥਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਚਕੀ ਆ ਬਲੌਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੁਪ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲਣਾ ਆ ਉਸੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कभी भी साढ़े ते अपना कहर बरसाउंदा नहीं जितनी देर तक उन्हें सानू समा दिता होया है। हालेलुया। सो वो की हो गए, परमेश्वर की हजूरी तो छुप गए। पाप कौमा पाके पाप मनुख नू परमेश्वर तो अलग कर दिंदा है। की कर दिंदा बई? पाप मनुख नू परमेश्वर तो की कर दिंदा है, अलग है। तो किसी ने आप पढ़िया है ना वचन चो, परमेश्वर आया फिर मैं, परमेश्वर ने कितने होना सीगा, दसो भी कितने होना सी परमेश्वर ने? ठहराई हुई जिथे होना सी उत्थे होना सी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराई हुई जगह ते होना। कई बार ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਛਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। हालेलुया। शीशे जो देखोगे तपिश थोड़ी वो होनी है, एनर्जी वो मिलनी नहीं, जेडी किथों किथों आ, हजूरी चों वो एनर्जी मिलती है। हालेलुया। इसलिए ठहराई हुई थां ते परमेश्वर आया। परमेश्वर उत्थे नहीं गया किते छुपिया पिया आया, ठहराई हुई जगह ते आया है ते उत्थों आवाज दिंदा आ, हे आदम तू कहां है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर रोज पूछता रहता, ठहराई हुई जगह ते आ जाता। ते कई बार आपां आके भी अपने आप को छुपा के रख ली, क्योंकि सहार सकते नहीं। सानू पता होंदा अज पादरी विचों दी आग उगड़नी। हालेलुया हालेलुया। नजरां नीवियां करदे जां एक दूसरे पिछे नूं हुंदे आ, आह गल्लां ते मेरे ते आई जांदियां। हालेलुया। सो ते उन्होंने की कीता, अपने आप को परमेश्वर तो की कीता, छुपाउण दी कोशिश। पाप आऊगा खुदा तो परे करन दा ही मन रहूगा, खुदा तो परे रहन दा ही मन रहूगा। परे रहन दा मन नहीं रहूगा, दोष की भावना भी आएगी, वो असीं कल नूं देखांगे। हालेलुया। इस हिस्से नूं कल आपां देखांगे। प्रार्थना प्रभु जी धन्नवाद करते हैं अज इस समय दी, जिहदे जगह ते बैठ के तेरे वचन ते मनन होया कि वचनां दे द्वारा तेरे लोकां दे विश्वास दे विच मजबूती आए और तेरे नाल संबंध होर गहरा हो जाए। दुनिया दी गल्लां, दुनिया दी चीज़ां, दुनिया दे काम तेरी संगत तो इन्हां नूं रोक ना सकण प्रभु। दुनिया दे प्रैशर तेरी संगत तो रोक ना सकण प्रभु। प्रभु तेरा प्यार तेरे लोगों को खिंचदा रहे। रहम करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन। हम साडे खुदा मुताला फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दी बादशाह पहुंच रहे कि हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार हम कसना नाम रहे। आमीन। हालेलुया।